Welcome all of you. Now you are in semester 4. In semester 4, I will teach you the subject Topology 2, paper number 16. For this subject, syllabus of unit 1 is described here: regular space, normal space, T3 space and T4 space. To understand these topics or subsequent topics of this subject Topology 2, you have to clear some of the topics of Topology 1. So I wish to remind you that topics. So let's see some topics which will be used in Topology 2. In first semester, you have studied Topology 1. In Topology 1, it starts with the definition of topological space. So here is the definition of topological space. Let X be some non-empty set and tau is a subset of power set of X. That means tau contains subsets of X, either some of the subsets or all the subsets of X. Then tau is said to be a topology on X if and only if it satisfies these three conditions. First condition, null set and the whole X set are members of tau. If we are given two members A and B in tau, then intersection of A and B must be in tau. If we are given a sequence of members of tau, then countable union of that members A alpha also belongs to tau. So if these three conditions are satisfied by tau, then tau is said to be a topology on X, and we say X tau is a topological space. So for topological space, we have to mention it in pair like this. First set is our original set X, and tau is a topology. So X comma tau is a topological space. You can also simply write X is a topological space. So then you are not talking about which is the topology on X, but it is a topological space with some topology. So if you talk about some particular topology tau, then you have to mention X comma tau is a topological space. Right now, some remarks. Let us see some remarks on this topological space X tau. If tau is a P of X, tau is equal to power set of X, then X tau is also a topological space and it is called discrete space. This is trivial topology because if you take tau equal to power set of X, that means it contains all the subsets of X, then all these conditions are naturally satisfied. So it is a trivial topology. P of X is a trivial topology, and in this case X tau is called discrete space. Now if you take tau is equal to only set of two sets, null set and X itself, then also X tau is a topological space, and in this case X tau is called indiscrete space. If you take tau equal to one set of only these two sets, null set and X, then also all these conditions are satisfied naturally, because first condition all clearly satisfied. Second condition, for second condition you have only two sets phi and X, so intersection of phi and X is phi, it is again in tau.
And if you take any number of sets from this set tau, then union is also again in tau. So it is trivial topology and it is called indiscrete space. Now members of tau are called tau open sets in X or simply open sets in X. So members of tau are called open sets. That means here you can also say phi and X are open sets. Intersection of two open set is again an open set. Countable union of open sets is again an open set. In this way also you can write the definition, or you can say now complement of open set in X is called closed set in X. So complement of open is always closed. So complement of closed is again open. See here phi and X are open sets, then complement of phi and X are closed sets. So complement of phi is X and complement of X is phi. Again you get these two sets phi and X. So phi and X are always open sets as well as closed sets. Finite intersection of open sets is open. It is clear from second condition. Finite intersection, here intersection of two sets is open. Intersection of two open set is open. So you can say finite intersection of open sets is open. Countable union of open sets is open. It is clear from condition number 3 because these all A alpha are open sets. So countable union of open set is open. Now closed sets are complement of open sets. Therefore, here finite intersection of open sets is open. So for closed set you can say countable intersection of closed sets is closed. Here countable union of open sets is open. So in the case of closed set you can say countable union, finite union of closed set is closed. So countable intersection of closed set is closed, finite union of closed set is closed. Now what is subspace? Subspace. Let X tau be a topological space and Y is some subset of X. Y is some subset of X. Now if we consider tau Y is equal to the set of this form A intersection Y, where A belongs to tau. That means A is open in X. So if you take open set in X and if you take intersection with Y, then it will become open set in Y because tau Y is a topology for Y. So in other words, if A belongs to X, then A belongs to tau, then A intersection Y belongs to tau Y. So for subspace, always you can write this topology as A intersection Y, where A belongs to tau. This is for open set, but now complement of A intersection Y is closed in Y. So same thing is applied in closed set also. If you find some B closed set in X, then B intersection Y will be closed set in Y because Y is a subspace of X. So this is subspace topology and it is called subspace of X tau. So here are remarks. If A is open in X, then A intersection Y is open in Y. If A is closed in X, then A intersection Y is closed in Y, but only if Y is a subspace of X. Now neighborhood. Let X tau be a topological space. X belongs to X and A and N are subsets of X. Then this N is called
neighborhood of X if and only if there exists an open set G such that X belongs to G is subset of N. Then N is called neighborhood of X. See, X is a point. So N is called neighborhood of X if there exists some open set G such that X belongs to G and G is subset of N. From this you can say X belongs to N always. So N is a neighborhood of a point, then X must be in N. And one more thing, there exists some open set G such that X belongs to G is subset of N. Now if N itself is an open set, then you get here X belongs to G is subset of G. So if N is itself or G, N equal to G and it is open set, then you can get X belongs to G is subset of G. That means, and you for every point X belongs to G, you will get X belongs to G is subset of G. So if N is open, then it is a neighborhood of all of its points. જો આ નેબરહુડની કન્ડિશન છે કે n છે એ x નો નેબરહુડ ક્યારે કહેવાય તો કે જો એક ઓપન સેટ G મળે કે જેથી x belongs to G સબસેટ ઓફ n થાય. હવે ધારી લો કે n પોતે ઓપન સેટ છે તો અહીંયા G ની જગ્યાએ તમે n લખી શકો. x belongs to n is subset of n કારણ કે n પોતે ઓપન સેટ છે એટલે બીજો ઓપન સેટ લેવાની જરૂર નથી. n is always subset of n. So x belongs to n is subset of n. That means કે જો n ઓપન સેટ હોય તો એ એના તમામ પોઈન્ટનો નેબરહુડ થાય. So n is open if and only if it is a neighborhood of all of its points. એના પોતાના પોઈન્ટના તમામ પોઈન્ટનો એ નેબરહુડ થાય. હવે આ સેટ એ શું કામ લીધો હતો તો કે એ પોતે જો એક્સ નો નેબરહુડ ની વાત આપણે પેલા સ્મોલ એક્સ પોઈન્ટ ના નેબરહુડ ની વાત થઈ. હવે એક સેટ ના નેબરહુડ, સેટ એ નો નેબરહુડ n કેવા થાય. n is called neighborhood of a if and only if there exists an open set G such that a is subset of G is subset of n. આ પોઈન્ટ ની જગ્યાએ સેટ લીધો છે, બીજું કઈ નથી. આ પોઈન્ટ નો નેબરહુડ આ છે સેટ નો નેબરહુડ, સેટ એ નો નેબરહુડ. તો n છે એ સેટ એ નો નેબરહુડ ક્યારે થાય કે if there exists some open set G such that a is subset of G is subset of n. Now from this definition you have also learned that intersection of two neighborhoods of x is again a neighborhood of x. બે નેબરહુડ હોય n1 અને n2 તો એ બંને x ના નેબરહુડ હોય તો n1 intersection n2 પણ x નો નેબરહુડ થાય. Superset of a neighborhood of x is also a neighborhood of x. Suppose અહીંયા n નેબરહુડ છે x નો તો n નો સુપરસેટ સપોઝ m subset of m તો એ ઓટોમેટિક આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે એટલે m પણ x સ્મોલ x નો નેબરહુડ થાય. એટલે કે superset of a neighborhood of x is also a neighborhood of x. અને અગાઉ મેં પોઈન્ટ આઉટ કર્યું એમ કે a set is open if and only if it is a neighborhood of each of its points. બીજો ટોપિક તમે શીખેલા છો એ ક્લોઝર ઓફ એ સેટ. ઓપન સેટ પરથી નેબરહુડ આવે, નેબરહુડ પરથી ઇન્ટિરિયર આવે. એ અત્યારે આપણે નહીં જોઈએ પણ તમે ઇન્ટિરિયર ને એવું શીખ્યા છો. એમ ક્લોઝ સેટ પરથી ક્લોઝર આવશે.
So let X tau be a topological space and A is subset of X. તો આ જે સબસેટ A આપ્યો છે એનો ક્લોઝર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એનો ક્લોઝરની ડેફિનેશન આપવાની છે. A નો ક્લોઝર, તો ધી ક્લોઝર ઓફ A, it is denoted by A bar. A bar બોલશું આપણે A closure and is defined as A closure equal to intersection of all sets F which is closed and containing A. એવા સેટ F લેવાના કે જે ક્લોઝ હોય અને એમાં આખો A કન્ટેન પોતાનોમાં થતો હોય, એટલે કે A ના સુપરસેટ હોય અને ક્લોઝ હોય એવા સેટ્સ લઈ એ તમામ સેટનો ઇન્ટરસેક્શન લેવાથી નાનામાં નાનો મળે, એટલે આના બીજા વર્ડિંગમાં કહીએ તો સ્મોલેસ્ટ ક્લોઝ સેટ, ઇન્ટરસેક્શન એટલે સ્મોલેસ્ટ ક્લોઝ સેટ containing A. So A closure is the smallest closed set containing A. હવે intersection of closed set છે, તો closed set નો intersection તો close થાય. So A closure is closed set. પછી આ દરેક F માં A તો contain થાય જ છે, એટલે એના intersection માં પણ A contain થાય. So A is subset of A closure. હવે જો એ પોતે ક્લોઝડ હોય, તો એ કન્ટેન થાય એવો ક્લોઝ સેટ નાનામાં નાનો કયો, તો કે એ પોતે, કારણ કે એ પોતે જ ક્લોઝ છે. સો A is closed if and only if A equal to A closure. બીજા કેટલાક રિઝલ્ટ્સ, A is subset of B, then A closure is also subset of B closure. Closure of A union B equal to A closure union B closure. Closure of intersection of A and B is subset of A closure intersection B closure. And closure of closure A is again a closure A. ક્લોઝર તમે ગમે એટલી વખત લેશો, ત્યાં એક જ વખત ક્લોઝર લ્યો એ કાફી છે, પછી જેટલી વાર લ્યો આન્સર એનો જ આવશે, કારણ કે એ ક્લોઝર પોતે ક્લોઝ થઈ જાય. એ ક્લોઝર તો ક્લોઝ છે, એ ક્લોઝર ક્લોઝ છે, તો ક્લોઝ હોય ત્યારે એ ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ એ થાય. એટલે હવે આની ફરી વખત ક્લોઝર લેશો તો એ ક્લોઝર જ આન્સર આવશે. એટલે એ ક્લોઝર ઓફ એ ક્લોઝર ઇઝ અગેન એ ક્લોઝર. Now adherent point. Let X tau be a topological space and A is subset of X. The point X belongs to X. જો X belongs to X આપ્યા છે, A માં નથી, એટલે A નો પોઈન્ટ જરૂરી નથી. તો આખો સેટ આપણો જે ઓરિજિનલ સેટ કેપિટલ X છે એનો કોઈ પણ પોઈન્ટ સ્મોલ x is called adherent point or contact point of A if and only if every neighborhood of X contains at least one point of A. X ના દરેક નેબરહુડ A નો at least એક પોઈન્ટ કન્ટેન કરે. એટલે X નો કોઈ પણ નેબરહુડ લ્યો તો એમાં ઓછામાં ઓછો A નો એક પોઈન્ટ હોય. એટલે કે X નો કોઈ પણ નેબરહુડ N લ્યો તો એમાં A નો એક પોઈન્ટ તો હોય જ, એટલે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થાય. So N intersection A is not null for every neighborhood N of X. તો નેબરહુડ ઉપરથી ડેફિનેશન આપી, એવી રીતે ઇક્વિવેલન્ટલી તમે એડરન્ટ પોઈન્ટ ક્લોઝર ઉપરથી પણ આવે, એટલે ક્લોઝરનો એલિમેન્ટ હોય તો એ એડરન્ટ પોઈન્ટ હોય. A point X belongs to X is an adherent point of A if and only if X is an element of A closure.
એટલે કે x belongs to a closure તો તમે કહી શકો x is an adherent point. x adherent point આપ્યો હોય તો કહી શકો x belongs to a closure. લિમિટ પોઈન્ટ, એડરન્ટ પોઈન્ટ ને લિમિટ પોઈન્ટમાં એટલો જ ફરક છે કે અહીંયા એવું છે કે લિમિટ એડરન્ટ પોઈન્ટની જગ્યાએ લિમિટ પોઈન્ટ ક્યારે કહી શકીએ ઇફ એન્ડ ઓનલી એવરી નેબરહુડ ઓફ એક્સ કન્ટેન્સ એટલીસ્ટ વન પોઈન્ટ ઓફ એ, માત્ર એડ કરવાનું છે વન પોઈન્ટ ઓફ એ અધર ધેન સ્મોલ એક્સ. આમાં શું છે, સ્મોલ એક્સ પોતે જ એક બંને વચ્ચે કોમન હોય, બીજો કોઈ ના હોય એવું બની શકે, કારણ કે એન નેબરહુડ છે સ્મોલ એક્સ નો, એટલે એમાં તો સ્મોલ એક્સ હોવાનો જ. હવે જો એ માં પણ સ્મોલ એક્સ હોય તો બંને વચ્ચેનો કોમન પોઈન્ટ સ્મોલ એક્સ થાય. તો એ સિવાયના કોઈ બીજા પોઈન્ટ આ બંને વચ્ચે કોમન ન હોય એવું બની શકે તો પણ એ એક્સ ને એડરન્ટ પોઈન્ટ કહેવાય એનો. જ્યારે લિમિટ પોઈન્ટમાં એ એક જ પોઈન્ટ બંને વચ્ચે કોમન હોવો જોઈએ એવું નથી, પણ એ સિવાયનો પોઈન્ટ એનો કોમન હોવો જોઈએ, એક્સ સિવાયનો. એટલે કે એક્સ tau be a topological space, A is subset of x, the point small x is called limit point of A if and only if every neighborhood of x contains a point of A other than small x. એટલે નેબરહુડ n માં જે સ્મોલ એક્સ હોય એમાંથી કાઢી નાખો તો પણ એ સાથે એનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ, એટલે સ્મોલ એક્સ સિવાયનો પણ કોઈ પોઈન્ટ એ સાથે કોમન છે ફોર એવરી નેબરહુડ n ઓફ x. તો જો અહીંયા કોઈ કન્ડિશન નથી સ્મોલ એક્સ સિવાયનો પોઈન્ટ પણ હોવો જોઈએ એવું, તો આમાં સ્મોલ એક્સ એક જ હોય તો ચાલે છે, તો બીજો ના હોય તો એ લિમિટ પોઈન્ટ ના થાય. એટલે એડરન્ટ પોઈન્ટ હોય એ લિમિટ પોઈન્ટ થાય એવું જરૂરી નથી, પણ લિમિટ પોઈન્ટ હોય જો તો સ્મોલ એક્સ સિવાયનો પણ કોમન પોઈન્ટ હોય તો એ કોમન પોઈન્ટ તમને અહીંયા એડરન્ટ પોઈન્ટ મળી જ જાય. એડરન્ટ પોઈન્ટની ડેફિનેશનમાં એ સેટિસ્ફાય થઈ જ જાય. એટલે બાય બોથ ધી ડેફિનેશન એવરી લિમિટ પોઈન્ટ ઇઝ એડરન્ટ પોઈન્ટ, બટ એડરન્ટ પોઈન્ટ મે નોટ બી a limit point. So every limit point of A is an adherent point of A. Every adherent point of A may not be a limit point of A. અને કોઈ ક્લોઝ સેટ હોય તો એ ક્લોઝ સેટ contains all its limit points. ક્લોઝ સેટ હોય તો એના જેટલા લિમિટ પોઈન્ટ હોય એ એનામાં જ હોય. હવે બીજી વાત છે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની ડેફિનેશન અહીંયા નથી આપતા આપણે, પણ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હોય તો શું થતું હોય છે, શું શીખ્યા છો તમે ટોપોલોજી 1 માં એ જોવાનું છે. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની વાત છે, એટલે ફંક્શન f from x to y, તો આ x અને y ટોપોલોજીકલ સ્પેસ હોવા જોઈએ. Let x and y be topological spaces and f from x to y be a mapping. Then જો આ કન્ટિન્યુઅસ હોય, f is continuous, then if and only if f inverse A is open in x whenever A is open in y. એટલે કે y માં કોઈ જો A ઓપન હોય તો f ઇનવર્સ A, એટલે આ A જે આમાં ઓપન છે એની ઇનવર્સ ઇમેજ તમે x માં લ્યો, ઇનવર્સ ઇમેજ x માં મળશે, તો એ x માં ઓપન થવો જોઈએ. તો f inverse of A is open in x whenever A is open in y. એવી રીતે આમાં y માં કોઈ ક્લોઝ લ્યો તો ક્લોઝ ની ઇનવર્સ ઇમેજ x માં ક્લોઝ થવી જોઈએ. તો f is continuous if and only if f inverse A is closed in x whenever A is closed in y. તો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનના બે રિઝલ્ટ છે એ મેં તમને યાદ કરાવ્યા.
આપણે આની જરૂર પડશે. હવે વાત આવે છે હોમિયોમોર્ફિઝમ. હોમિયોમોર્ફિઝમ પણ તમે ફર્સ્ટ સેમમાં શીખી ગયા. હોમિયોમોર્ફિઝમ એટલે એવું ફંક્શન, હોમિયોમોર્ફિક ફંક્શન ક્યારે કહેવાય? એફ ફ્રોમ એક્સ ટુ વાય, કે એફ છે એ 1 1 હોય અને ઓન ટુ હોય. 1 1 અને ઓન ટુ હોય તો એક્સ ની ઇમેજ આખી વાય બને, વાય ની ઇનવર્સ ઇમેજ એક્સ બને. તો 1 1 ઓન ટુ હોય. 1 1 ઓન ટુ મતલબ કોડોમેન અને રેન્જ સરખું, એટલે એક્સ નો વાય જે છે એક્સ ટુ વાય, તો વાય છે એ આખી એની રેન્જ જ છે એક્સ ની, એટલે એફ ઓફ એક્સ ઇક્વલ ટુ વાય. તો એફ છે 1 1 હોય, ઓન ટુ હોય, અને એફ એન્ડ એફ ઇનવર્સ બોથ આર કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. એટલે આ એફ તો કન્ટિન્યુઅસ હોય જ, પણ આનું ઇનવર્સ લ્યો એફ ઇનવર્સ, તો એફ ઇનવર્સ ફ્રોમ વાય ટુ એક્સ થશે. તો એફ ઇનવર્સ ફ્રોમ વાય ટુ એક્સ ઇઝ ઓલ્સો કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. તો એફ કન્ટિન્યુઅસ હોય ત્યારે આ જે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે એ સેટિસ્ફાય કરે, અને એફ ઇનવર્સ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો પણ એ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે, પણ એમાં એફ ઇનવર્સ લેવાનું છે ફ્રોમ વાય ટુ એક્સ. ત્યારે એફ ઇનવર્સ ઓફ ઇનવર્સ, ઇનવર્સ ઓફ ઇનવર્સ પાછું એફ પોતે થઈ જશે, એટલે એફ ઓફ એ થઈ જશે. તો આનો મતલબ જો એફ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો અહીંથી તમે ઇનવર્સ ઇમેજ લો તો અહીંયા ઓપન મળે છે, ઓપન ની ઇનવર્સ ઇમેજ આમાં ઓપન, ક્લોઝ ની ઇનવર્સ ઇમેજ આમાં ક્લોઝ. તો એફ ઇનવર્સ પણ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો શું મળશે? એક્સ ઉપર એફ લગાડો, સોરી એક્સ નો કોઈ ઓપન સેટ હોય, એક્સ માં કોઈ ઓપન સેટ એ, તો એફ ઓફ એ વાય માં ઓપન મળે. આમાં કોઈ ક્લોઝ સેટ લ્યો બી, તો એફ ઓફ બી વાય માં ક્લોઝ મળે. ત્યાર પછી આ બે વસ્તુ તમને યાદ કરાવી દઉં કે હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી અને પેલી ટોપોલોજીકલ પ્રોપર્ટી. તો એ પ્રોપર્ટી is said to be a topological property if for a homeomorphism f from x to y it is satisfied by y whenever it is satisfied by x. એટલે x જે પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે તો એ પ્રોપર્ટી y પણ જો સેટિસ્ફાય કરે, ક્યારે? f છે હોમિયોમોર્ફિઝમ હોય તો એને ટોપોલોજીકલ પ્રોપર્ટી કહેવાય. સપોઝ T1 પ્રોપર્ટી કે T2 પ્રોપર્ટી, T2 સ્પેસ તમે શીખ્યા છો, T1 સ્પેસ શીખ્યા છો, તો x T2 હોય અને y એની હોમિયોમોર્ફિક ઇમેજ હોય, તો y પણ T2 થાય તો એ પ્રોપર્ટી T2 પ્રોપર્ટીને કહેશું આપણે ટોપોલોજીકલ પ્રોપર્ટી. બીજું, એ પ્રોપર્ટી is said to be hereditary property if it is satisfied by the subspace also whenever it is satisfied by a topological space. તો ટોપોલોજીકલ સ્પેસ જે આપ્યો હોય એ જેટલી પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે એ બધી પ્રોપર્ટી જો એના સબસ્પેસ પણ સેટિસ્ફાય કરતો હોય, તમામ સબસ્પેસ, તો એવી પ્રોપર્ટીને કહેવાય હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી. હેરિડિટરી એટલે વારસાગત. તો આપણે એક ફાધરને કે મધરને કંઈક હોય, ફાધરને હોય તો એના સનને કે એના ડોટરને પણ એ જ વસ્તુ આવે તો આપણે એને કહીએ હેરિડિટરી. એ જ રીતે અહીંયા જે ટોપોલોજીકલ સ્પેસ જે પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે એ જ એના બાળકો એટલે એના સબસ્પેસ, તેના સબસ્પેસ પણ સેટિસ્ફાય કરતા હોય તો એવી પ્રોપર્ટીને કહેશું આપણે હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી. પછી તમે T1 સ્પેસ શીખ્યા છો. A topological space X tau is said to be T1 space if for every xy belongs to X with X not equal to Y there exist open sets U and V such that X belongs to U but X not belongs to V, Y belongs to V but Y not belongs to U. તો T1 સ્પેસ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે શું કરવું પડે? તમારે બે પોઈન્ટ લેવા પડે કે જે બંને અલગ અલગ હોય, ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ x and y. તો બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ x અને y માટે હંમેશા તમને બે ઓપન સેટ મળવા જોઈએ u v,
કે જેથી કરીને એકમાં એક્સ હોય બીજામાં વાય હોય, અને એક્સ એકમાં હોય તો એ બીજા ઓપન સેટમાં ન હોય, વાય બીજા સેટમાં હોય તો વાય પહેલામાં ન હોય. એ રીતે આવા બે ઓપન સેટ મળે તો એવા ટોપોલોજીકલ સ્પેસને T1 સ્પેસ કહેવાય. હવે T2 સ્પેસ, T2 સ્પેસની ડેફિનેશનમાં થોડો ફેર છે આના બદલે. આ બધું તો ખરું જ, x બિલોંગ્સ ટુ યુ, y બિલોંગ્સ ટુ v અને u ઇન્ટરસેક્શન v ઇક્વલ ટુ નલ. એટલે u ને v ડિસજોઈન્ટ થવા જોઈએ. આમાં એવું નથી, જો x u નો છે પણ x v નો નથી, બરાબર છે. એટલે x બંને વચ્ચે કોમન નથી, એટલે એવી રીતે y બંને વચ્ચે કોમન નથી, પણ બીજા પોઈન્ટ કોઈ કોમન હોઈ શકે. આમાં આપણને બધા પોઈન્ટ વિશે નથી કીધું. જ્યારે T2 માં એ બંને ઓપન સેટ જ તે આખા ડિસજોઈન્ટ હોવા જોઈએ, તો એને કહેશું T2. ટોપોલોજીકલ સ્પેસ x tau is called T2 space if for every xy belongs to x with x not equal to y. એટલે કે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ બે હોય તો એના માટે there exist open sets u and v such that બે ઓપન સેટ u અને v એવા મળે કે જેથી x belongs to u થાય, પહેલા ઓપન સેટમાં x હોય, બીજા ઓપન સેટમાં y હોય, અને એ બંને ઓપન સેટનો ઇન્ટરસેક્શન નલ થાય, એટલે કે બંને ડિસજોઈન્ટ હોવા જોઈએ. તો આ રીતે T1 અને T2 સ્પેસ આપણે જોયા. હવે તમે આપણે જોઈ શકશું કે એવરી T2 સ્પેસ ઇઝ T1 સ્પેસ. શું કામ? સપોઝ T2 સ્પેસ હોય તો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય, તો T2 હોય તો T1 ની કન્ડિશન થઈ જાય છે. જોઈ લો છે તો કે x બિલોંગ્સ ટુ u, y બિલોંગ્સ ટુ v, તો છે T1 ની કન્ડિશન. હવે આ બે લાવવાની છે, તો કે u ઇન્ટરસેક્શન v ઇક્વલ ટુ નલ. બે ડિસજોઈન્ટ છે એટલે બે વચ્ચે કોઈ કોમન પોઈન્ટ નથી, તો x બિલોંગ્સ ટુ u છે તો x છે v માં ન હોય તો હોવો જોઈએ, કારણ કે બેનો ઇન્ટરસેક્શન તો નલ છે. જો x બે વચ્ચે કોમન હોય, બંનેમાં હોય તો નલ ન થાય. એટલે x u માં છે તો x v માં ન હોવો જોઈએ, એટલે મળી ગયો x નોટ બિલોંગ્સ ટુ v. એવી રીતે y v માં છે તો y u માં ન હોવો જોઈએ, એટલે y નોટ બિલોંગ્સ ટુ u. તો આ કન્ડિશન ઉપરથી ઉપરની કન્ડિશન આપોઆપ મળી જાય છે, એટલે એવરી T2 સ્પેસ ઇઝ T1 સ્પેસ. બટ કોન્વર્સ મે નોટ બી ટ્રુ, એટલે કે T1 હોય તો T2 હોવો જરૂરી નથી. એવરી સિંગલટન સેટ ઇન T1 સ્પેસ ઇઝ ક્લોઝ. કોઈ T1 સ્પેસ હોય તેમાં એક જ પોઈન્ટ x લો, તમે x નો સેટ બનાવો જેમાં એક સિંગલ પોઈન્ટ હોય, તો એવા સેટ બધા જ T1 સ્પેસમાં ક્લોઝ હોય છે. એવરી ફાઇનાઇટ સેટ ઇન T1 સ્પેસ ઇઝ ક્લોઝ, કારણ કે સિંગલટન ક્લોઝ છે એટલે સિંગલટનોનો યુનિયન કરો તમે તો ફાઇનાઇટ સેટ મળે. તો ફાઇનાઇટ સેટ ઓલ્સો in T1 space is closed. Now T1 space and T2 space are hereditary. બે hereditary property છે, એટલે કે T1 space માટે એના સબસ્પેસ, જે સપોઝ x T1 સ્પેસ હોય તો x ના તમામ સબસ્પેસ પણ T1 સ્પેસ થાય. જો x T2 સ્પેસ હોય તો એના તમામ સબસ્પેસ પણ T2 સ્પેસ થાય. એટલે હેરિડિટરી પ્રોપર્ટી છે. તો આટલી વાત હતી આપણે જૂની ટોપોલોજી 1 ની, જે મેં તમને યાદ કરાવ્યું. હવે આપણે આટલો બેઝ સાથે નવું ટોપોલોજી સ્ટાર્ટ કરી શકીએ, ટોપોલોજી 2. તો એના ટોપિક્સ આપણે જોઈએ. પહેલું છે રેગ્યુલર સ્પેસ. નવી ડેફિનેશન છે. આપણે ટોપિક એ જોઈ લીધા છે કે આપણા સિલેબસમાં કયા કયા ટોપિક છે. રેગ્યુલર, નોર્મલ, T3 અને T4. રેગ્યુલર પરથી T3 આવશે અને નોર્મલ પરથી T4 આવશે. તો પહેલા રેગ્યુલર જોઈએ. રેગ્યુલર જોયા પછી T3 જોવાનું, એની ડેફિનેશન લેવાની, અને પછી એના બંનેને લગતા થિયરમ્સ જોવાના. ત્યાર પછી નોર્મલ, અને નોર્મલની ઉપરથી T4, એટલે નોર્મલ અને T4 ના કેટલાક રિઝલ્ટ જોવાના.
આ રીતે આપણે યુનિટ 1 ના ટોપિક જોઈશું. તો સૌથી પહેલા રેગ્યુલર સ્પેસ. A topological space X tau is said to be a regular space if for a given closed set A in X and a point X belongs to X with X not belongs to A. X છે એ માં ન હોવો જોઈએ. એ એવો ક્લોઝ સેટ છે જેમાં X નથી. તો there exist open sets U and V in X such that એક ઓપન સેટમાં સ્મોલ x પોઈન્ટ હોય અને એક ઓપન સેટ V નો એ આપણો ક્લોઝ સેટ જે છે એનો સબસેટ હોય અને આ બંને ઓપન સેટ છે એ ડિસજોઈન્ટ હોય તો આપણા ટોપોલોજીકલ સ્પેસને કહેશું આપણે રેગ્યુલર સ્પેસ. તો હવે જો તો આપણે T3 તરફ જઈએ છીએ. રેગ્યુલર પછી T3 લેવાનું છે એટલે T3 તરફ જઈએ છીએ. તો T1 માં તમે જોયું તો બે પોઈન્ટ લીધા હતા, બંને ડિસ્ટિંક્ટ હતા. પછી આપણે ફરીથી T2 માં પાછા બે પોઈન્ટ જ લીધા છે પણ પેલો ઓપન સેટ મળે એ પણ ડિસજોઈન્ટ મળ્યા હતા, મળતા હોવા જોઈએ. તો હવે પેલા બે પોઈન્ટની જગ્યાએ એક પોઈન્ટ અને બીજો એક સેટ લેવાનો છે. પછી આગળ T4 જશું ત્યારે આપણે આ બંને પોઈન્ટ, એક પોઈન્ટ ને એક સેટની જગ્યાએ બંને સેટ લેવા પડશે, સેટ લેવાના આવશે. પણ એ જે સેટ લઈ લેવાના છે એ ક્લોઝ હોવો જોઈએ. તો topological space X is said to be regular space if for a given closed set A and X belongs to X but X not belongs to A. There exist open sets U and V in X such that X belongs to U. એટલે કે એક ઓપન સેટમાં આપણો પોઈન્ટ હોય અને એક ઓપન સેટનો સબસેટ આપણો ક્લોઝ સેટ જે આપેલો છે એ હોય અને આ બંને ઓપન સેટ ડિસજોઈન્ટ હોય તો એને કહેશું આપણે રેગ્યુલર સ્પેસ. તો T3 સ્પેસ કોને કહેવાય? એ રેગ્યુલર T1 સ્પેસ ઇઝ કોલ્ડ એ T3 સ્પેસ. એટલે રેગ્યુલર પણ હોવો જોઈએ અને T1 સ્પેસ પણ હોવો જોઈએ તો એને કહેશું આપણે T3 સ્પેસ. તો T3 હોય એટલે T1 તો હોય જ, કારણ કે ડેફિનેશનમાં જ આવી ગયું. T3 એટલે T1 તો હોવો જ જોઈએ પણ રેગ્યુલર પણ હોવો જોઈએ. તો T1 માંથી T2 માં ગયા હતા આપણે જોયું તો એવરી T2 ઇઝ T1, એવરી T2 ઇઝ T1. તો હવે T2 પછી T3 આવ્યો તો એવરી T3 મસ્ટ બી T2 સ્પેસ. T3 હોય એ T2 તો હોય જ, T2 હોય એ T3 ન પણ હોય. તો every T3 space is T2 space. આ થિયરમ છે. તો આપણે T3 સ્પેસ લઈ લેવાનો અને T2 સ્પેસ પ્રૂવ કરવાનો. તો let X tau be a T3 space. Then by definition T3 છે એટલે રેગ્યુલર પણ છે અને T1 પણ છે તો X is regular and T1 space. પ્રૂવ શું કરવાનું? X is T2 space. T2 સ્પેસ પ્રૂવ કરવા માટે એની કન્ડિશન આપણે જોવી પડશે. તો T2 ની કન્ડિશનમાં બે ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ લેવાના હોય છે. તો let xy belongs to X with X is not equal to Y. Now X is T1 space also. T1 તો આપ્યો જ છે. T1 આપ્યો છે તો મેં તમને રિમાર્ક્સ કરાવ્યા હતા પહેલા સેમેસ્ટરનો, એના ઉપરથી એવરી સિંગલટન સેટ ઇન X is closed. T1 સ્પેસ છે એટલા માટે એવરી સિંગલટન સેટ ઇઝ ક્લોઝ. તો જે આ Y નો એક સિંગલ Y જે લીધો છે આપણે એનો એક સિંગલટન સેટ બનાવી દઈએ, સિંગલટન Y, તો એ ક્લોઝ થઈ જાય, ઇઝ ક્લોઝ ઇન X. તો હવે આપણને ક્લોઝ સેટ મળી ગયો જે આપણે રેગ્યુલર સ્પેસની ડેફિનેશનમાં જરૂર પડે છે. રેગ્યુલર આપેલો છે તો આ ક્લોઝ સેટ મળ્યો. ક્લોઝ સેટ પણ મળ્યો પણ એમાં એક પોઈન્ટ ન હોવો જોઈએ એવો પોઈન્ટ લેવાનો છે. તો આ જે સિંગલટન Y છે એમાં Y છે પણ X એમાં નથી આવેલો. તો X નોટ બિલોંગ્સ ટુ Y છે. તો હવે આ ક્લોઝ સેટ એવો મળ્યો કે જે સ્મોલ x કન્ટેન કરતો નથી.
તો આપણી પાસે એક પોઈન્ટ સ્મોલ એક્સ થયો, એક ક્લોઝ સેટ આ થયો સિંગલટન વાય, અને એક્સ છે એ રેગ્યુલર આપેલો છે. તો બાય ડેફિનેશન ઓફ રેગ્યુલર સ્પેસ there exist ઓપન સેટ્સ યુ એન્ડ વી. બે ઓપન સેટ મળવા જોઈએ કે જેથી એક સેટમાં આપણો પોઈન્ટ હોય ને બીજા સેટનો આપણો ક્લોઝ સેટ છે એનો સબસેટ હોય. તો એક સેટ યુ માં એક્સ બિલોંગ કરે છે, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ યુ, અને આપણો જે ક્લોઝ સેટ સિંગલટન વાય છે ધેટ ઇઝ સબસેટ ઓફ વી. અને પાછા ઓપન સેટ યુ ને વી ડિસજોઈન્ટ હોવા જોઈએ એટલે યુ ઇન્ટરસેક્શન વી ઇક્વલ ટુ નલ. U and V are open sets such that X belongs to U, Y belongs to V, and U intersection V equal to null. શું કામ Y belongs to V? કારણ કે સિંગલટન Y is subset of V એટલે આ સેટ જેના બધા પોઈન્ટ V માં હોવા જોઈએ. તો આ સેટમાં તો એક જ પોઈન્ટ Y છે એટલે Y belongs to V થવું જોઈએ. તો આના પરથી Y belongs to V, અને આ તો છે જ. તો આ કન્ડિશન જે આખી આવી એ આવી T2 સ્પેસની. T2 માં એવું હોય છે ને બે ઓપન સેટ મળવા જોઈએ, બંનેમાં એક એક પોઈન્ટ હોય એક્સ અને વાય આર્યા, અને બંને ઓપન સેટ ડિસજોઈન્ટ હોવા જોઈએ. તો આ T2 ની કન્ડિશન થઈ ગઈ આખી. સો X is T2 space. So every T3 space is T2 space. તો અગાઉ વાત થઈ હતી એમ કે એવરી T2 T1 હોય, પણ T1 T2 ન પણ હોય. એવી રીતે એવરી T3 T2 હોય, પણ T2 છે એ T3 ન પણ હોય. તો એવો એકાદો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જે T2 હોય પણ T3 ન હોય. તો give an example of a T2 space which is not T3. હવે જો T3 માટે આપણે રેગ્યુલર અને T1 હોવો જોઈએ એવું આપ્યું છે. તો રેગ્યુલર હોય એટલું પૂરતું નથી, પણ T1 પણ કમ્પલસરી છે. એટલે એ તમે વિચારી શકો કે રેગ્યુલર હોય અને T1 ન હોય એવું પણ બની શકે. રેગ્યુલર હોય અને T1 હોય તો જ, રેગ્યુલર હોય ને T1 ના હોય એવું બનતું હોય તો જ એવી કન્ડિશન આપી હોય ને કે ભાઈ બે થાય તો જ T3 કહેવાય. તો પહેલો એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા જોઈએ. ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એ T2 સ્પેસ વિચ ઇઝ નોટ T3. તો આપણે T2 સ્પેસ એવો એક લેવો પડશે. કન્સિડર એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ X ઇક્વલ ટુ R વિથ સ્ટાન્ડર્ડ ટોપોલોજી ટાઉ, that is a topology tau with base B equal to standard topology. આ ફર્સ્ટ સેમમાં તમે આવું બધું શીખ્યા છો બેઝ ને. તો સ્ટાન્ડર્ડ ટોપોલોજી નો બેઝ આવા ઇન્ટરવલ્સ હોય. Consider A equal to set of 1 upon n where n belongs to n, અને ટાઉ પ્રાઇમ લ્યો કે જેમાં u હોય, v અને a નો ઇન્ટરસેક્શન હોય, અને u ને v જે છે એ ઓપન સેટ છે x ના, xt ના, x ટાઉ ના. એટલે ઓપન સેટ હોય તો એ આ પ્રકારના હશે, ઇન્ટરવલ પ્રકારના. અને એ છે એ આ છે, એની સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાનો છે. એટલે ઇન્ટરવલ નો એક પોઈન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવાનો છે, પછી પાછો એને યુ સાથે યુનિયન કરવાનો છે. આવું કરીને ટાઉ પ્રાઇમ ફાઇન્ડ કરો તો આ ટાઉ પ્રાઇમ જે છે એ T2 થશે પણ T3 નહીં થાય. ચેક કરી શકાય આપણે. બીજો એક્ઝામ્પલ, ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ ઇઝ રેગ્યુલર સ્પેસ. ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ હંમેશા રેગ્યુલર હોય. ડિસ્ક્રીટ સ્પેસમાં તમે આપણે રિમાર્ક્સમાં મેં કીધું તમને ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ કોને કહેવાય? P ઓફ x ને. તો P ઓફ x ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ છે એટલે એની ટાઉ ટોપોલોજી ઇક્વલ ટુ P ઓફ x.
નાઉ લેટ x બિલોંગ્સ ટુ x. આપણે પ્રૂવ કરવું છે રેગ્યુલર, એટલે રેગ્યુલર પ્રૂવ કરવા માટે એની કન્ડિશન મુજબના પોઈન્ટ્સ અને સેટ લેવા પડશે. તો લેટ x બિલોંગ્સ ટુ x એન્ડ a બી ક્લોઝ સેટ વિથ x નોટ બિલોંગ્સ ટુ a. અને પ્રૂવ કરવું પડશે કે બે ઓપન સેટ u અને v મળે કે જેથી એકમાં પોઈન્ટ હોય ને બીજાનો સબસેટ આપણો સેટ હોય અને બંને ડિસજોઈન્ટ હોય. તો આવા u ને v કેવી રીતે નક્કી કરશું? આપણે જો સ્મોલ x જે લીધો છે એનો સિંગલટન સેટ લઈ લઈએ આપણે. તો u ઇક્વલ ટુ સિંગલટન x અને v છે એ પોતે v લઈએ આપણે, કારણ કે આપણે ક્લોઝ સેટ લેવાનો છે, સોરી ઓપન સેટ લેવાનો છે v. પણ ડિસ્ક્રીટ સ્પેસમાં મેં કીધું એમ કે ડિસ્ક્રીટ સ્પેસ એટલે પાવર સેટ ઓફ x, એટલે બધા સબસેટ્સ એના મેમ્બર છે, એટલે કે બધા સબસેટ્સ ઓપન સેટ છે. તો હવે કોઈ પણ સેટનો તમે ક્લોઝ સેટ લેશો તો એ પણ સોરી કોમ્પ્લિમેન્ટ લેશો તો એ પણ આનો મેમ્બર જ બનશે, એટલે દરેક સબસેટ છે એ તો આના જ મેમ્બર છે. તો એ ઓપન પણ થશે અને ક્લોઝ પણ થશે. તો અહીંયા v એ ક્લોઝ છે તો એ ઓપન પણ થાય, એટલે a ઇક્વલ ટુ v પણ કહી શકાય, v લઈ શકાય. Then u and v are open sets with x belongs to u, a is subset of v and u intersection v equal to null. જો x belongs to u તો ક્લિયર છે, a is subset of v શું કામ? બંને એક જ છે, a v equal to a, so a is subset of v. બે ડિસજોઈન્ટ શું કામ છે? તો કે આમાં તો એક જ પોઈન્ટ x છે અને a માં તો x છે જ નહીં, એટલે v માં x નથી. u માં એક જ પોઈન્ટ x છે, v માં v એટલે a, તો a માં તો x નથી તો v માં નથી, એટલે બંને વચ્ચે કોમન પોઈન્ટ કોઈ નથી, એટલે u intersection v equal to null. Therefore x is regular space, કારણ કે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. એવી રીતે ઇનડિસ્ક્રીટ સ્પેસ x is regular space. ઇનડિસ્ક્રીટ સ્પેસ એટલે ખબર છે તમને, tau equal to phi અને x. હવે તમે કોઈ પણ પોઈન્ટ x belongs to x લ્યો અને a be a closed set with x not belongs to a લ્યો, તો અહીંયા phi અને x એવા છે, બંને ઓપન પણ છે અને બંને ક્લોઝ પણ છે, બે જ સેટ છે આપણી પાસે. એમાંથી ક્લોઝ લ્યો તો phi જેમાં સ્મોલ x ન હોય, તો સ્મોલ x ન હોય આ x લ્યો તમે ક્લોઝ સેટમાં, તો એમાં તો સ્મોલ x હોય જ, એટલે કયો લેવો પડે? ક્લોઝ સેટ a ની જગ્યાએ phi, તો જ x not belongs to a થાય. તો then a equal to phi. So hence by choosing open sets u equal to x and v equal to null, we get x belongs to u, કારણ કે x belongs to x તો છે જ, એટલે x belongs to u. v તો આપણે a જ લીધો છે, એટલે a is subset of v. સોરી, v જે છે નલ લીધો છે, એ પણ નલ હતો, તો a is subset of v. અને બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન આ u ને v બેમાંથી એક, v તો નલ થઈ ગયો, તો નલ નો કોઈ પણ સાથે ઇન્ટરસેક્શન નલ. તો આ પણ કન્ડિશન રેગ્યુલર ની પ્રૂવ થઈ ગઈ, એટલે x ઇઝ રેગ્યુલર સ્પેસ, એટલે કે ઇનડિસ્ક્રીટ સ્પેસ પણ રેગ્યુલર સ્પેસ છે. હવે અગાઉ મેં વાત કરી એમ કે રેગ્યુલર સ્પેસ હોય અને T1 ન હોય એવું પણ બને. તો એવો એક એક્ઝામ્પલ આપો. ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એ રેગ્યુલર સ્પેસ વિચ ઇઝ નોટ T1 સ્પેસ. તો કન્સિડર એન, આપણે એક ઇનડિસ્ક્રીટ સ્પેસ કન્સિડર કરીએ x with number of points in x is greater than or equal to 2, એટલે કે x માં ઓછામાં ઓછા 2 પોઈન્ટ છે, એટલે સ્મોલ x લ્યો તો સ્મોલ y લઈ શકો. તો હિયર tau equal to phi, x by 3, એટલે કે અગાઉ જે 3 માં જે પ્રૂવ કર્યું એ ઇનડિસ્ક્રીટ સ્પેસ ઇઝ રેગ્યુલર સ્પેસ, x તો રેગ્યુલર સ્પેસ થાય. તો હવે રેગ્યુલર તો થઈ જ ગયો, આપણે રિઝલ્ટ નંબર 3 માં પ્રૂવ કરેલું છે. તો હવે બાકી રહ્યું T1 સ્પેસ છે કે નહીં એ જોવાનું.
તો રેગ્યુલર તો છે જ, એટલે આપણો આ એક્ઝામ્પલ છે એ રેગ્યુલર નો છે. ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એટલે રેગ્યુલર સ્પેસ. હવે જોવાનું છે કે T1 ન હોવો જોઈએ. તો ટુ પ્રૂવ X ઇઝ નોટ T1 સ્પેસ. T1 સ્પેસ હોવા માટે બે ડિસ્ટિંગ પોઈન્ટ લેવા પડે, એટલે બે ડિસ્ટિંગ પોઈન્ટ થી શરૂ કરશું. કઈક T1 ની કોઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય ન થાય તો T1 નથી એમ કહેવાય. તો xy belongs to x with x is not equal to y. Then હવે ટાઉમાં તો બે જ ઓપન સેટ છે, એટલે બે જ ક્લોઝ સેટ છે, phi અને x. તો x જો x હોય એવો સેટ લેવો હોય તો કેપિટલ x જ આવશે. તો એમાં y છે પાછો, તો એમાં y છે, એટલે x belongs to u થાય ને x not belongs to v થાય. y belongs to v ને y not belongs to u થાય. બંને પોઈન્ટ એક જ સેટમાં ન હોય એવું કંઈ પોસિબલ નથી, કારણ કે એક જ સેટમાં છે બંને પોઈન્ટ. આમાં તો કોઈ પોઈન્ટ છે જ નહીં ફાઈમાં તો. So then there does not exist open sets uv such that આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવું. તો એટલા માટે x છે T1 સ્પેસ નથી. તો આ થયું આપણું રેગ્યુલર સ્પેસ હોય અને T1 સ્પેસ ના હોય એનું એક્ઝામ્પલ. એક બીજું એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં આપ્યું છે, તમારે જોવાનું છે કે આ રેગ્યુલર છે પણ T1 નથી. હવે આગળ આપણે પછીથી જોઈશું. અત્યારે આટલું રાખીએ, બીજા લેક્ચરમાં આપણે આગળનો પાર્ટ જોશું. Thank you and goodbye.